औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंगा द लफ खान रोड द फैज़ महमद लाला सदीकुल्लाह लाला तूफ़ान साहब मशकूर यूँ मुंगले दावत राको इज़्ज़तमंदो मशरानो नन ज़मुंगा दा प्रेस कॉन्फ्रेंस दे हवाले सर दे कि ज़मुंगा सूबाई सदर एमल वली खान और ज़मुंगा ज़िले सदर शकील बशीर खान उमरज़े और ज़मुंगा पार्टी तंजीमों दा फैसला करे दा चे मुंगा बदली 4 सदी द MS खिलाफ भरपूर तहरीक चलो और दचे दा कमा रविया ज़मुंगा लफ खान रोड सरा और ज़मुंगा 4 सदी सहाफ़ियान और सरा दा कमा रविया इस्तेमाल करे द दे अवामी नेशनल पार्टी पा शदीद अल्फाजों के मज़म्मत की और इज़्ज़तमंदो मशरानो दे MS चे कम तरीक़ाकार पदे 4 सदी अस्पताल के रागश्त रे अदा चाना पट नरे द टोन नडुम्बे बमुंगा द खपल द 4 सदी द आवाम खबर को मुंग त ढेर शिकायत रालल चे भाई ज़मुंग दरे खौश इलाको द प्रांगो द 4 सदे दासे द सड़ेरो पोरे दासे द डीरी जरदा द पोरे दासे चे कम देनो ज़मुंगा शोरगरे पोरे दुआवे पोरे दे टोलो द आवाम और तरफ दा शिकायत राल च भाई द चिकम द वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल चिकम रजड़ो करे दा अवामी नेशनल पार्टी यो प्रोजेक्ट थे चिदा पर पाकिस्तान के दा से प्रोजेक्ट निश्ता दा से अस्पताल यो पर सकर करे यो पर 4 सदा करे चिदा यो जदीद टेक्नोलॉजी बाने दा अस्पताल जोड़ शवेरे दे इक्विपमेंट्स चिकम दी दा देर जदीद दी नो इज़्ज़तमंदो मशरानो दे दा कोशिश कई चेहरा ज द वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल दा पर DHQ के मर्ज कम और बल चिकम दे नो द माशुमान वार्ड गायनी वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड दे DHQ अस्पताल नौली दो पर रजड़ो अस्पताल ते दा शिफ्ट करी दी चा देसरा आवाम होता शदीद मुश्किलात थी द दे अवामी नेशनल पार्टी मुखालिफत कई ज़िक्र चे दा कम समन तक जुड़ीगी चेहरा पर्चा बदे दलता द 4 सदे पा अस्पताल की मरीज बराजी अली और जी बजरा जड़ो अस्पताल था न दा ख्वाड़ो से तुक न जुड़ीगी और जिन मरीज तास्त पतरा चे मरीज पखपल कम तकलीफ की अब राजी अवागबा 4 सदे अस्पताल तराजी अवल बागदल ते चिटेली और बिया बजरा जड़ो अस्पताल तजीनो पदे कि कम दिनो ढेर माशुमान दा से वफात शु द दा गफलत द वजह न दी मुंगा मज़ामत को और कम चे दे MS ज़मुंगा साफ़ियान रून सरा दा कम रविया इस्तेमाल करे दा नो मुंगा अवामी नेशनल पार्टी दा फैसला करे दा चे मुंगा खपल साफ़ियान रून सरा खलक वलाड़ियो मुंगा द खपल पार्टी द तरफा टोले पार्टी था द ज़िले काबिने था द तहसील काबिने था और द हर यूनियन कौंसिल काबिने था और ज़मुंग मलगरी वकीलान होता मलगरी उस्ताजान होता मलगरी डॉक्टरान होता मलगरी लिखवाल और ज़मुंगा द पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन तंजीम ज़मुंग चे 50 सदा के सुमर तंजीमों दी आगीता और बल ज़मुंग चे कम ने द अवामी नेशनल पार्टी टोलो वर्करान होता और द 4 सदे अवाम होता दाख्वास्त को चे 25 तारीख माने बामुंगा द MS खिलाफ द 4 सदे पर चौक के एहतजाज को और दा एहतजाज बचे कम देनो ज़मुंगा सिंग चे ज़मुंग साफ़ियान रूनो दाखपल मैस के फैसला करे रहा चे दी बगैर मुइना मुद्दत चे कम दिनों दा एहतजाज जारी और दा कैंप पे लगूली अवामी नेशनल पार्टी दा फैसला करे चे भाई मुंगा चे कम दे को योर वजी को यो म्याशी और को यो काल भी मुंगा खपल साफ़ियान रून सरा पदे एहतजाज की भरपूर शिरकत को और मुंग बदी सरा क्लक वलाड़ियो दे MS खिलाफ ज़का चे द रविया काबिल कबूल बिल्कुल न दा मुंगा दा तहकीकात हम करी रही चे दा MS द 4 सदे MS चे कम दिनों दा दी वज़ीर सियासत सरा मिलाओ दे चे कम द सेहत कार्ड पर हवाले सरा दा दवायान राजी अगर पर सेहत कार्ड न वर्कई और दा दवायान चे कम अस्पताल रागली रही दा दी चे कम दिनों पदे के द दुनिया गफलत थे की मुंग रिपोर्टों न राजी बल चे कम दिनों द सेहत कार्ड हवाले सरा आवाम होता शांति रिलीफ न मिलाई दी चे सिंगे बड़ा चढ़ा के पेश कई नो ओबल द 4 सदे चे कम दिनों दा सलोर MPA गांधी और 2 महीने गांधी जदीतम दा दीनम दा सवाल को चे तासो हुकूमतम दे पा उस पूरे पा गवर्नमेंट तासो पा फेडरल के मो और तासो सूबाई हुकूमत हम दे और दे बावजूद हम चे कम दिनों 4 सदे अस्पताल चे रजड़ो अस्पताल 4 सदे पा अस्पताल की जमकी और बल चे कम दे दे दोनों आवाम होता दोनों तकलीफ थी और दोनों मुश्किलात थी चे आगा चिल्ड्रन
وارډ او چې کوم دی ګایني وارډ د دې ځای نه ځي هلته او تاسو دا نظر هم نه دی اچولی چې مریض راځي هغه چټۍ دلته د 400 په هسپتال کې لي او بیا علاج لځي د رژړو هسپتال ته دغه تاسو وګورئ روزمره بنیاد باندې چې تاسو وګورئ ډېر ماشومان په دې کې وفات شو او نو دا زموږ په دې باندې بالکل سټینډ دی چې دا دې ختم کړي شي او بل دا د 400 د ایم ایس چې کوم کرپشن دی هغه هم د چا نه پټ نه دی خو موږ جی د 400 د عوامو خبره به ړومبی کوو زموږ خپل عوامي نشل پارټي چې کوم دا د خپله د 400 د عوامو خبره به کوي 400 د عوامي نشل پارټۍ کور دی او موږ به خامخا د خپلو عوامو تپوس کوو اکو د ایم ایس نه مو شکر الحمدلله په عوامي نشل پارټۍ کې دونه زور شته چې دا د ایم ایس نه چې دا د وزیر صحت نه به هم تپوس وکړي او مونږه چې کوم دی مونږه درې څلور مطالبې دا پیش کوو چې دا په دې باندې د فل فور او فورن عمل وکړي شي د ټولو نه ړومبۍ خبره دا ده چې د 400 ډي ایچ کیو هسپتال په خپل ځای وساتلی شي او د رژړو هسپتال په خپل ځای وساتلی شي د رژړو هسپتال د 400 ډي ایچ کیو هسپتال کې مرج نه کړی شي یوه دا مطالبه دویمه دا مطالبه ده چې فورن دی د 400 ډي ایچ کیو هسپتال ته دا چلډرن وارډ او ګایني وارډ واپس را شفت شي ځکه چې عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی دا هسپتال په خپل ځای شي او هغه هسپتال په خپل ځای شي دریمه مطالبه زموږ دا ده چې ایم ایس په د دې هسپتال نه بدلیږي دا زموږ پرزور مطالبه ده مونږ خپل صحافیانو ورونو سره کلک ولاړو مونږ خپل د 400 عوامو سره کلک ولاړو ایم ایس چې کوم دی مونږ دا محسوسه کړه چې د 400 ایم ایس زمونږ د عوامو دپاره بالکل ټیک نه دی دا زمونږ د عوامو دپاره چې کوم دی نو دا یو ظالم دی نو مونږ د خلاف به احتجاج کوو او تر د هغه وخته پورې به یې کوو چې څو پورې په دې د 400 د ایم ایس بدل شوي دي او کو بیا زمونږ مطالبه مونږ به خپل په 6 تاریخ باندې په احتجاج کې یو ډیډلاین هم ورکوو کو په دغه ډیډلاین پورې زمونږه مطالبه پوره نشوه او دا څونه مطالبې چې مونږ وکړې دا زمونږ پوره نشوې نو بیا به عوامي نشل پارټي او د عوامي نشل پارټۍ ورکران د 400 هسپتال ته د ایم ایس دفتر ته ځي او ایم ایس په د 400 د هسپتال نه روباسي او بیا به چې کم دی نو په غېږ کې وډو د جګړه پرې دفتر ته به ورولي دا زمونږه خبره ده صحیح داسې سړیرو پورې درګې پورې منیخېلې پورې داسې چې تاسو ځینو داسې شولګره پې راځي داسې چې ډیر زرداد پورې او دواوا دا ټول علاقې چې کومې جفت علاقې نو دا زموږ د هسپتال ته جفت زموږ د میندې خویندې چې هغې به دې هسپتال ته راتلې نو هغې ته به ډېره اسانتیا وه اوس هغې څه کوي هغې دا کوي چې دلته چټۍ دلته والي دې هسپتال کې او چې کوم دی نو بیا ورته وي لاړ شئ تاسو د رژړو هسپتال نو یو مریض به په هغه مریض باندې به سخت دی او چې کوم دی هغه به چټۍ ته دلته انتظار کوي او بیا به ځي هلته رژړو هسپتال ته نو دا خو د دې خو څه توک نه جوړېږي او موږ خو په دې سوچ لکه زموږ په دماغ نه خلاصېږي چې دا دې کوي څه آخر نو موږ د دې بھرپور مزاحمت کوو عوامي نشل پارټي په دې سټینډ لري او عوامي نشل پارټي دا موقف لري چې بی دغه هسپتال دې په دې کې نه مرج کړي دغه ګایني وارډ دې واپس دې هسپتال ته را شفت کړي چې خلکو ته مسله دا زموږ پوره سټینډ دی دویمه خبره دا ده چې دا کوم د هسپتالونو د پرایویټایزیشن دا خبره اتره روانه ده دا ته په یو پوره پلانینګ باندې دا وکړل چې د هسپتال په دې ډي ایچ کیو هسپتال کې شفت ورسره مرج شي او دا ډغون پرایویټایز شي نو ګوره دا هسپتال زموږ د دې علاقو دا موږ چې کوم نومونه واخیستل د دې لپاره فایده ناک دی او د رژړو هسپتال په خپل ځای باندې پرېږدي هغه زموږ د هغې علاقو لپاره فایده ناک دی نو زه په دې هسپتال به بوج ډېر دی که بوج راځي په ضلع کې نو نیم به هغه لي نیم به دا هسپتال وي نو زموږ دا موقف دی او په دې موږ به سټینډ لرو انشاءالله دویمه خبره دا ده چې زموږ پارټۍ د ایمل خان د وینا په مطابق او د شکیل خان د وینا مطابق پارټۍ زموږ دا فیصله کړې ده چې زموږ صحافیان وروڼه د 400 هغې په 6 تاریخ باندې کیمپ لګوي په دې 400 چوک کې زه د عوامي نشل پارټۍ د یو جنرل سیکرټري په حیثیت د عوامي نشل پارټۍ د جنرل سیکرټري په حیثیت د خپل د صوبې صدر او د ضلعې د صدر هدایاتو مطابق
خپل د ضلع کابینې ته هم دا وایم، خپل د تحصیلونو کابینې ته هم دا وایم، او خپل د کونسلو کابینې ته هم دا وایم، او خپلو برانچونو ته هم دا وایم، او خپل ورکرانو او عہدیدارانو ته دا وایم، ملګري ډاکټرانو ته هم دا وایم، ملګري استادانو ته هم دا وایم، ESF پښتون سټوډنټ فیډریشن ته هم دا وایم، او چې کوم دی زموږ ملګري پیرامیډکس، زموږ ملګري لیکوال، زموږ چې څونه چې کوم دی نو خپل تنظیمونه دي هغې ټول، او بل چې زموږ عہدیداران صاحب الله مشران، موږ تاجر اتحاد رونه موږ دې ته وایو، موږ چې کوم دی نو څونه زموږ د پارټۍ عہدیداران دي، زموږ د فیمیل سایډ ته چې کوم دی نو زموږ څومره عہدیداران دي هغې ته دا وایو، چې بل زموږ ملګري وکیلانو ته هم دا وایو چې زموږ په 6 تاریخ باندې به موږ خپل د 400 صحافیانو وروڼو سره انشاءالله په دې احتجاج کې بھرپور شرکت کوو. عوامي نیشنل پارټي 400 به چې کوم دی نو بھرپور شرکت کوي، او په 6 تاریخ سهار 10 بجو ټولو ته راخواست دی چې تاسو سهار 10 بجو انشاءالله د 400 چوک ته راشئ، او موږ ټول به راځو، اطلاعګانې به هم تاسو ته کېږي، او سهار 10 بجو به تاسو انشاءالله راځئ، موږ په خپلو صحافیانو وروڼو سره په دې احتجاج کې بھرپور شرکت کوو. بله خبره دا ده چې دوی دا فیصله کړې ده چې موږ په 400 چوک کې کیمپ لګوو، نو په موږ عوامي نیشنل پارټي هم دا فیصله کړې ده چې موږ زموږ صحافیان وروڼه چې دا کیمپ کم ټایم پورې لګي، خدای دې کړي چې یو ورځ دپاره لګي، یو میاشت دپاره لګي، یو کال دپاره لګي، موږ به په دې کیمپ کې بھرپور شرکت کوو، او روزانه بنیاد باندې موږ دې کیمپ کې انشاءالله شریک یو. او کو زموږ صحافیان وروڼه دا غواړي دا وایي چې بھئی موږ په دې 400 چوک کې به شپې هم کوو، بسترې به اچو، کټونه به هم اچو، عوامي نیشنل پارټي ورسره دغې کولو ته هم تیاره ده، او انشاءالله زموږ صحافیان وروڼه زموږ د دې 400 پښتانه دا د چې څه کړي دي دې نن دلته د MS نن دلته دی، سبا به دلته دي، خو زموږ دلته وخت، زموږ دلته ژوند دی، موږ به یو بل سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ودرېږو انشاءالله. د عوامي نیشنل پارټي خپلو صحافیانو را 400 صحافیانو وروڼو بېګانو سره کلکه ولاړه ده، او د نن نه دا فیصله کوي چې موږ به چې څه قسمه خبره راځي، کو سر ماتول راځي، کو وینه ورکول راځي، کو ډنډه خوړل راځي، کو وال خوړل راځي، عوامي نیشنل پارټي به مخکې یو صحافیان وروڼه به شاته. بل جی زمونږ صحافیان وروڼو چې کوم دی د دې کیس هم روان دی، دی BBM کړی دی، FIR هم په دې کې شوي، نو نن دا موږ اعلان کوو خپل صوبایي صدر او د ضلع صدر او د عوامي نیشنل پارټۍ له طرفه دا موږ فیصله کړې ده چې زموږ د صحافیانو وروڼو بېګانو ته که په 400 په کوټس کې د وکیلانو ضرورت وي، او که په های کورټ کې د وکیلانو ضرورت وي، نو پوره پینل به چې کوم دی زموږ صحافیانو وروڼو سره پیش کیږي، یو وکیل بني د یو په ځای به 10 وکیلان پیش کیږي انشاءالله. مطالبه د ټولو نه لومړی دا ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ لومړی مطالبه دا ده چې دا کم وومن اینڈ چلډرن اسپتال یې په DHQ اسپتال کې مرج کړی دی، دا دې ختم کړی شي، دا دې چې DHQ د بیل اسپتال شي او وومن اینڈ چلډرن اسپتال یې بیل پاتې کړی شي. بل جی دویمه خبره دا ده چې کوم دی دا ګایني وارډ او چلډرن وارډ هلته شفټ کړی دی، هغه دې واپس د DHQ اسپتال ته را شفټ کړی شي، او هغه ځای نه دا وارډونه ختم کړی شي. دریمه خبره دا ده چې عوامي نیشنل پارټي دا ډیمانډ کوي که دا دوه مطالبې دا کومې لومړۍ چې کوم دي دا پوره نه کړی شوی، دا دوه مطالبې چې موږ دا دغه شوي دي. دریمه مطالبه چې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ دا ده چې MS دی فوري طور د دې 400 نه بدل کړی شي، ځکه چې دا MS دلته پاتې نو دا حالات په نور هم خرابېږي، او چې کوم دی چې فوري طور د MS بدل کړی شي، خو دا درې مطالبې زموږ تسلیم نه کړی شوې، نو بیا به د حالات خراب شو، نو د دې ذمہوار به ضلع انتظامیه او پروینشل حکومت وي. که زموږ ډیمانډونه پوره نه کړی شو، نو بیا به چې موږ د باچا خان بابا پیروکار یو، موږ د عدم تشدد د فلسفې پیروکار یو. خو که چېرته زموږ د 400 د عوامو په حق کې دا MS بدل نه کړی شو او دا زموږ مطالبات پوره نه کړی شوې،
او زمونږ عوام تنګېدل نو بیا به عوامي نېشنل پارټي چې کوم دی بیا به دې هسپتال ته ځي او بیا به د ایم ایس د دفتر روباسي او د جګړه لا به دفتر ته وړي. بیا مونږ ګورو بیا دا عوامي دا 400 د عوامي نېشنل پارټۍ کور دی. دلته مونږه اجتماعي خبره کوو. دلته چې زمونږ عوامو ته د یو کس نه تکلیف وي نو مونږ به خپلو عوامو سره ودرېږو، مونږ به د عوامو تپوس کوو. بیا به عوامي نېشنل پارټي د ایم ایس دفتر ته ځي او ایم ایس به بیا په خپله باندې چې کوم دی هغه به بوځي او که اوچت هم کو په کورسۍ کې هم یوړ او سره د کورسۍ هم یوړ او بیا به یې دې جګړه په دفتر ته ورولو چې ته پېښه